Do you need any clarification regarding what we have covered? Sir, in here there's a content management example. Example দেই নাই আমরা? Sir, legal has it, sir. আপনি বলেন inheritance means extension of A class. class মানে কি type. You are refining an existing type and making it more specific by adding more fields and if necessary methods. ক্লাসকে অন্য জায়গাতে এক্সটেন্ড করলে সেটা ইনহেরিটেন্স। হ্যাঁ মানেটা কি you are extending means the previous type will be there, also you get another variant of the previous type which is more specific. So both type exist. Now you can have objects of both types. Okay, you can create instances of both types. For example, undergrad student, research student. So student class exists. So we can create as many instances of student class for undergrad student. But for PhD student, we need more data. So we extend the student class and we make research student subclass or extended class. Now we can create instance of research students whenever somebody take admission for PhD. So that is extension or inheritance. Containment is not extension of another type. Containment is not a new variant of existing type. Containment means that existing type object is my field. So existing type object is one of my attributes. So a classroom should have a whiteboard or blackboard. But blackboard itself is a class. So now that blackboard is an attribute of a classroom. Classroom is not a variant of blackboard. Classroom blackboard er variant na, more specification na. Rather, blackboard is an attribute of classroom. So a complete blackboard object is a field of classroom class. So that is containment. Any other question? Any other question? No. আপনার ইররিলেভেন্ট রেসপন্স করতেছেন কেন? আমি বললাম এনি আদার কোশ্চেন, আপনি বলবেন নো। যদি আপনার কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি বলি, নাও when you generate bill for IUB, এই যে কথা না বলে শোনেন, হ্যাঁ, when you generate bill for IUB, that bill contains student information, right or wrong? ঠিক না ভুল? আপনাকে বলছি, right? Okay. Now, should there be containment? Bill contain a student object as a field because bill shows some student information. তাহলে কি bill ক্লাসের ভেতরে bill ID can be a field, payment due date is another field, but should there be a student object also as a field? Yes, I am asking you. I am giving you the scenario that your semester bill contains student information. It has its own data like bill number, payment date, etc., amount, but it also contains student information like your ID name, phone number, email, major. এগুলো থাকে না? So যদি থাকে, my question to you, should a student object be contained as a field in bill class? Yes? স্যার ডেটাবেজের মধ্যে স্টুডেন্ট ক্লাসের সবকিছু আছে। না, আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে বিলের ভিতরে আমরা এই জিনিসগুলো দেখি এবং তার মধ্যে একটা কিছু অংশ স্টুডেন্ট ইনফরমেশন, তাহলে একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট বিল ক্লাসের ফিল্ড হিসাবে থাকবে কিনা? যেমন একটা হোয়াইট বোর্ড অবজেক্ট, প্রজেক্টর অবজেক্ট, অ্যারে লিস্ট অফ এসি অবজেক্টস,
are field of classroom class. Similarly, should student object be a field in bill class? How many of you in favor of yes? হাত তোলেন না তুললে বলতে হবে কেন না তুললে বলতে so how many of you not in favor of containment here মানে containment হবে না composition aggregation হবে না আপনি বলছেন হবে না আপনি বাকিরা বলছেন হবে আচ্ছা তাহলে হবেটা তো শুনবো হবে না কেন বলেন স্যার স্টুডেন্ট তো স্যার অনেকগুলো স্যার প্রত্যেকটা তো হোয়াইট বোর্ডও তো অনেকগুলো এই রুমেও একটা হোয়াইট বোর্ড ওই রুমেও একটা হোয়াইট বোর্ড কিন্তু স্টুডেন্ট যখন ঢুকতেছে তখন তো বারবার হোয়াইট বোর্ড ক্রিয়েট করা হচ্ছে অলরেডি আছে তো বিলের মধ্যেও তো স্টুডেন্টের ইনফরমেশন লাগবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হচ্ছে হ্যাঁ বিলটা ক্রিয়েট করার সময় স্টুডেন্ট অবজেক্টে বারবার ক্রিয়েট করা হচ্ছে এটা তো অন্য জিনিস কিন্তু লজিক্যালি থাকা উচিত কিনা স্টুডেন্ট অবজেক্টের সব ইনফরমেশন তো আমাদের জন্য রিলেভেন্ট না স্পেসিফিক কিছু ডাটা আমার মনে লাগতেছে কারণ অবজেক্টটা তো আমার নিয়ে তো লাভ নেই দুজনের কথাই ঠিক আছে ওকে কিন্তু আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন এই যারা শুনছেন না তারা কি বুঝতে পেরেছেন না শুনে বুঝতে পেরেছেন যারা শুনছেন নাই যে পিছনে হ্যালো হ্যালো শোনেন না হলে চুপ থাকেন ডিস্টার্ব করেন কেন অন্যদের তাহলে এটা কন্টেনমেন্ট হবে না আচ্ছা এখন আপনি বলেন কেন হবে তার আগে এটার অ্যান্সার দেওয়ার আগে সহজ একটা অ্যান্সার দেন ডেট অফ বার্থ it is a local date object it is an object of local date class now you contain that in employee class or student class because a local date object becomes the field why you think that date of birth should be containment inside employee class হ্যাঁ হবে না ডেট অফ বার্থ কি এমপ্লয়ি ক্লাসের ফিল্ড হবে না তাহলে লোকাল ডেট অবজেক্টকে আপনি কন্টেইন করছেন এমপ্লয়ি ক্লাসে কেন করছেন বিকজ উইদাউট ডেট অফ বার্থ an employee cannot be called as a complete employee object without date of birth the identity of employee is not established without email id phone number whatever the required information ogulo missing thakle as an employee or as a student your identity is not complete so in those case that entire object represent your partial information so entire local date object and local date এর ভেতরে আবার তার নিজস্ব ফিল্ড আছে ডে মান্থ ইয়ার এগুলো স্টোর করার জন্য তো কাজেই লোকাল ডেটের কমপ্লিট ফুল অবজেক্টটাই লাগবে আপনার একটা অ্যাট্রিবিউটকে স্যাটিসফাই করার জন্য এবং সেই অ্যাট্রিবিউটটা যতক্ষণ না স্যাটিসফাই হচ্ছে we cannot establish your identity as an employee so it will be containment now you have an advisor as a student you have an advisor yes or no তাহলে student has advisor has a কথাটা তো আছে এখানে but will it be a containment should there be a faculty object inside the student class as a field but you have an advisor which is a faculty that is one thing you just need a mapping with a faculty object which faculty object is represents my advisor role তাহলে that faculty object is not my data not my attribute
rather it's a mapping যে আমি আমার জন্য কোন ফ্যাকাল্টি অবজেক্টটা অ্যাসাইন। তাহলে যেখানে ম্যাপিং দরকার rather than the whole object is my part, এখানে whole এবং part, without part whole is not complete। তাহলে আপনার অ্যাডভাইজার দেওয়াই হয় নাই, মাত্র ভর্তি হয়েছেন, তাই বলে কি আপনাকে স্টুডেন্ট বলা যাবে না? যাবে। তাহলে অ্যাডভাইজার অবজেক্ট আপনার কোনো অ্যাট্রিবিউট না, ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট ইজ নট ইউর অ্যাট্রিবিউট। তাহলে এখানে ফ্যাকাল্টি বা অ্যাডভাইজার এর সাথে আপনার আসলে অ্যাসোসিয়েশন, যেটা আমরা এই যে এখন আজকে ডিসকাস করব, এটা ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে কারণ আলোচনা হয় নাই, রাইট? তো তার মানে আপনি কি করবেন, আপনার স্টুডেন্ট ক্লাসে অ্যাডভাইজার আইডি নামে একটা ফ্যাকাল্টি আইডি আপনি রেখে দিবেন ফর ম্যাপিং। যে এই ফ্যাকাল্টি আইডিটা যদি থাকে, নট দ্য ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, একটা ফ্যাকাল্টি আইডি ইন্টিজার, ওকে, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। এখানে আপনি একটা ফ্যাকাল্টি আইডি রাখছেন শুধু টু নো, যদি প্রয়োজন হয় হুইচ ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট ইউ শুড ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ফর অ্যাডভাইজিং। তাহলে এখানে স্টুডেন্ট হ্যাজ অ্যাডভাইজার, এখানে কিন্তু আসলে কন্টেইনমেন্ট হচ্ছে না, এখানে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন। তাহলে আই হ্যাজ এ কার, আই হ্যাভ এ কার, তো তার মানে কি এটা কন্টেইনমেন্ট? Why it is not containment? A car has nothing to do to establish my identity as an employee or faculty. I can come by car. If I don't have a car, I can come by bus or CNG. That has nothing to do to establish myself as a faculty object. So therefore, এখানে has a is an English word, so এটার interpretation তো অনেক রকম হয়। তাহলে I has a car এখানে আসলে ownership sense, আবার স্টুডেন্ট হ্যাজ অ্যান অ্যাডভাইজার এখানে ম্যাপিং সেন্সে। তাহলে যখন ওনারশিপ সেন্স বা ম্যাপিং সেন্সে হ্যাজ এ ইংলিশ টার্মে আসবে, বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট, ওকে? শুধুমাত্র যখন ওই হ্যাজ এ মিনস দ্য পার্ট অফ দ্য হোল, উইদাউট দ্য পার্ট হোল ইজ নট কমপ্লিট, তখনই শুধু কন্টেইনমেন্ট হবে। অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার পার্ট ইজ নিডেড, নট পার্শিয়াল, ওকে? তাহলে বিলের মধ্যে তো আপনার অ্যাড্রেস কি, আপনার ফাদারের নাম কি, আপনার মাদারের নাম কি, এগুলো তো স্টুডেন্টের ফিল্ড। Why this information should be part of a bill object? Should not be. So therefore, instead of keeping the student object in the bill class as a field, you keep the student ID as a field. Okay? So that bill object is mapped with a student object by the ID. Okay? তো এগুলো আমরা এখন এক্সপ্লোর করব। তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে কখন ইনহেরিটেন্স হবে, কখন কন্টেইনমেন্ট হবে। ওকে, এখন আসেন অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে সেখানে দুইটা ক্লাসের মধ্যে যে রিলেশন, সেটা এক্সটেনশনও না, কন্টেইনমেন্টও না। Rather, two classes are associated based on some task. তাহলে এখানে একটা টাস্কের ভিত্তিতে একটা ক্লাস যখন একটা টাস্ক ইনিশিয়েট করে, সেই টাস্কটা পারফর্ম করার জন্য আরেকটা ক্লাস সাথে সে ইন্টারঅ্যাক্ট করে বা আরেকটা ক্লাসকে সে ব্যবহার করে। কিন্তু এখানে কন্টিনিউটিও হচ্ছে না, এক্সটেনশনও হচ্ছে না। So if that is the case, then it is association. And now that association can be directed, that association also can be bidirectional or general. ঠিক আছে? তাহলে আপনি আমাকে এরকম এক্সাম্পল দেন তো দেখি, যেখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে। আজকে কয় তারিখ?
আচ্ছা, তো তাহলে অ্যাসোসিয়েশন আইডেন্টিফাই করতে হলে আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো যে উই নিড এ ক্লাস which will initiate the task, and we also have to describe the task. তাহলে একটা ক্লাস A use class B to perform the particular task. এরকম যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি then that's a association. তাহলে একটা এক্সাম্পল দেন দেখি। ফ্যাকাল্টি হ্যাজ স্টুডেন্ট, এই হ্যাজ এর মানে কি? এই হ্যাজ এর মানে কি কন্টেইনমেন্ট? বলে না যে ফ্যাকাল্টি হ্যাজ, আমার 10টা স্টুডেন্ট আছে, যে আমি টিউশনি করাই, আমার 10টা স্টুডেন্ট। তাহলে আমার 10টা স্টুডেন্ট আছে, আমি টিউশনি করাই, তা আছে তো হ্যাজে, এটা তো চলতি কথা, বাট ডাজ ইট মিন কন্টেইনমেন্ট? ইয়েস অর নো? তাহলে এই যে টিউটর গিভ টিউশন টু স্টুডেন্ট, এই টিউটর আর স্টুডেন্টের সম্পর্কটা কি? এটা কি এক্সটেনশন? নো, এটা কন্টেইনমেন্টও না। তাহলে এটা কি আসলে? তাহলে হাউ দে আর রিলেটেড, হাউ দ্য টিউটর অ্যান্ড স্টুডেন্ট আর রিলেটেড বেসড অন সাম টাস্ক। তাহলে এই যে আইইউবিতে ফ্যাকাল্টি আর স্টুডেন্ট, এখানে হাউ উই আর রিলেটেড? কোর্স ইজ নট এ টাস্ক। পড়ানো, ওকে। তারপরে ধরেন আমি যখন মানে আই উইল ইনিশিয়েট, তাহলে আমি যদি বলি যে ফ্যাকাল্টি ইজ এ ক্লাস দ্যাট উইল initiate something where student class will be used, and based on that task they are associated. So what can be that task? Teaching, grade submission, take attendance, তাই না? তাহলে ফর এক্সাম্পল সাবমিট গ্রেড, তাহলে এই যে একটা টাস্ক ইনিশিয়েট করলো ফ্যাকাল্টি গ্রেড সাবমিট করার জন্য, এবং এই কাজটা করতে গেলে তাকে স্টুডেন্ট ক্লাস ইউজ করতে হবে, স্টুডেন্ট অবজেক্ট ইউজ করতে হবে। তো তাহলে এখানে ফ্যাকাল্টি আর স্টুডেন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন। এখন এটা ডাইরেক্টেড মানে ইউনিডাইরেকশনাল অর বাইডাইরেকশনাল? এই টাস্কের জন্য একদিকে যাচ্ছে। ইজ দেয়ার এনি টাস্ক যেখানে স্টুডেন্ট ইনিশিয়েট করবে টাস্কটা, ফ্যাকাল্টি ক্লাসটা ইউজ হবে? ইভ্যালুয়েশন, তাহলে স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েট ফ্যাকাল্টি, তাহলে এটা কি ইউনিডাইরেকশনাল না বাইডাইরেকশনাল? বাইডাইরেকশনালকে আমরা জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন বলতে পারি। কে ইনিশিয়েট করবে? হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট, গিভিং অ্যাসাইনমেন্ট, এটা ফ্যাকাল্টি ইনিশিয়েট করবে। সাবমিশন স্টুডেন্ট। বাইডাইরেকশনাল, স্টুডেন্ট তো ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েট করছে না একদিকে, হ্যাঁ, আবার উল্টা দিকে ফ্যাকাল্টি গ্রেড সাবমিট করার সময় স্টুডেন্ট ইউজ করতেছে। পুরো একসাথে মানে আমার দুইটা ক্লাস, এই ক্লাস এ ইউজ ক্লাস বি ইন সাম টাস্ক, ক্লাস বি অলসো ইউজ ক্লাস এ ইন সাম টাস্ক। তার মানে যদি বি কোনো যে টাস্কগুলো বি ইনিশিয়েট করে সেখানে যদি এর ব্যবহার থাকে, আবার এ যে টাস্কগুলো ইনিশিয়েট করে সেখানে যদি বির ব্যবহার থাকে, তাহলে দুইজনই দুইজনকে ইউজ করে বেসড অন সাম টাস্ক। সো দে আর অ্যাসোসিয়েটেড বাইডাইরেকশনালি। So in that case it is general association or bidirectional association. যদি একটাই একদিকেই হয় তাহলে এটা ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন। Can you give another example? না, এটা তো মুখে বলা হয়ে গেছে, নতুন আপনার নিজের প্রজেক্ট থেকে একটা এক্সাম্পল দেন। আগে দুইটা মডেল ক্লাসের নাম বলেন।
বলেন সিট ডিলার ফার্মার আপনার প্রজেক্ট কি? বিএডিসি। তো বলেন ইনিশিয়েটর ক্লাসের নাম কি? সিট ডিলার সিড ডিলার। আর হোয়াট ইজ দ্য টাস্ক দ্যাট সিড ডিলার ইনিশিয়েটস? প্রোভাইড সিট এই যে একটু একটু হ্যাঁ, প্রোভাইড সিট প্রোভাইড সিট কি এটা একটা টাস্ক তার? আচ্ছা, ওকে, মানে এটা কি তার goal? ওকে, তো এই কাজটা করার সময় সে কোন ক্লাস কে ব্যবহার করে? ফার্মার ফার্মার। নাও ইজ দেয়ার এনি টাস্ক যেটা ফার্মার ইনিশিয়েট করে যেখানে সিড ডিলার ইউজ হয়? চেক করার জন্য স্যার আমাদের স্টক জানার জন্য রিকোয়েস্ট করতে মানে কি টাস্কটা কি যেটা ফার্মার আছে নাকি এরকম কিছু? নাও থাকতে পারে, না থাকলে এটা ডাইরেক্টেড হবে, থাকলে বাই ডাইরেকশনাল হবে। এখানে জোর করে ফিট করানোর তো প্রয়োজন নাই, আপনার সিআরএ রিপোর্ট অনুযায়ী আসবে। তাহলে ফার্মারের কি কোনো টাস্ক আছে যেখানে সিড ডিলার কে ইউজ করতে হবে? এটা উনি বলতে পারবেন ওনার সিআরএ রিপোর্ট অনুযায়ী। এটা কি হবে? না থাকলে এটা ডাইরেক্টেড, যদি না থাকে তাহলে এটা একমুখী এবং ডাইরেকশনটা ফ্রম সিড ডিলার টু ফার্মার, সো এটা হবে তখন ডাইরেক্টেড। একটা ইউজার না, ইনিশিয়েটর ক্লাস, ফিল্ড অফিসার। হোয়াট ইজ দ্য টাস্ক? অ্যাপ্লিকেশন, কিসের অ্যাপ্লিকেশন? বি স্পেসিফিক। এখন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন। এখন এই রিভিউ অ্যাপ্লিকেশনের ওয়ার্কফ্লো তো ভ্যারি করবে বেসড অন হোয়াট অ্যাপ্লিকেশন ইট ইজ। If it is a graduation application, the workflow is totally different from leave application, reviewing leave application. Then again, it is these two are totally different than reviewing appraisal application. বলে আপনি তো টাস্ক বলতেছেন না। ফিল্ড অফিসার কিসের অ্যাপ্লিকেশন রিভিউ করে? আচ্ছা, তাহলে সার্টিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন রিভিউ। তাহলে রিভিউ সার্টিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে। আর এই রিভিউ করতে গেলে তাকে কোন ক্লাস ব্যবহার করতে হবে? ওকে, সিড ডিলার। ওকে, ঠিক আছে। আর উল্টাটা কি আছে? অ্যাপ্লিকেশন করবে। সেখানে ফিল্ড অফিসারের কি ইউজ অ্যাপ্লিকেশন করার মধ্যে? ওটা তো আপনি সাবমিট করবেন সিস্টেম, কিন্তু আপনার ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে ফিল্ড অফিসারের ইউজ কোথায় সেটা তো আপনাকে বলতে পারতে হবে। মানে সেই অ্যাপ্লিকেশনে কি ফিল্ড অফিসারের কোনো ডাটা, কোনো ফিল্ড, কোনো ইনফরমেশন থাকবে? কে বলছে? হ্যাঁ, না, আপনি আমার প্রশ্ন, আপনি প্রশ্নটা বুঝেন নাই। আপনি এখন ধরেন আপনি এখন থানায় একটা অ্যাপ্লিকেশন করলেন, জিডিও এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন, জেনারেল ডায়েরি, যে আমার মোবাইল চুরি। ওখানে কি আপনি ওই ওসির ইনফরমেশন থাকে ওই জিডিতে নাকি থাকে না? যদি থাকে তাহলে এটা হতে পারে যে জিডি প্রসেস বাই কোন পুলিশ অফিসার, ডিউটি অফিসার,
যদি পার্ট অফ দ্য জিডি হয় তাহলে আপনারটা ঠিক আছে, কিন্তু সেটা যদি না হয় তাহলে এটা ঠিক নেই। না, ঠিক নাই বা ঠিক আছে এটা আমরা বলতে পারবো না, এটা ডিপেন্ড করে যে হাউ ইট ওয়ার্কস। এখন আপনি থানায় গিয়ে যখন জিডি করবেন ম্যানুয়ালি, তাহলে আপনাকে তো ওখানে ডিউটি অফিসার ওই খাতায় এন্ট্রি টেন্ট্রি দিবে, তাই না, যে আপনার এনআইডি কি, আপনার ফোন নাম্বার, ঠিকানা, ঘটনা কি, মোবাইল চুরি হয়েছে, ব্যাগ চুরি হয়েছে ইত্যাদি, হ্যাঁ, বা আপনাকে কেউ থ্রেট দিছে বললেন, তাহলে এগুলো তো আপনার ইনফরমেশন। এখন এই জিডিটা যে একটা ডকুমেন্ট জেনারেট হলো, ম্যানুয়ালি হোক আর অটোমেশন হোক, এইখানে কি ডিউটি অফিসারের কোনো ইনফরমেশন ইউজ হচ্ছে কিনা, অথবা ডিউটি অফিসারের কোনো মেথডকে কল করতে হচ্ছে কিনা, ওই জিডি অ্যাপ্লাই ফর জিডি মেথডের ভেতর থেকে ডিউটি অফিসারের কোনো মেথডকে কল করতে হচ্ছে কিনা, তাহলে তো ক্লাসটা লাগবে। অথবা ডিউটি অফিসারের কোনো ফিল্ড আপনার জিডির ইনফরমেশনের মধ্যে ঢুকতেছে কিনা, তো তাহলে আপনার এটা। কিন্তু যদি সেটা না হয়, যে জিডির ভেতরে ডিউটি অফিসারের কোনো ইনফরমেশন নাই, অলসো এই জিডি প্রক্রিয়ার মেথডের মধ্যে ডিউটি অফিসারের কোনো মেথডও কল হচ্ছে না, তাহলে তো এই প্রসেসে ডিউটি অফিসারের কোনো ইউজ নাই। এখন কোনটা, এটা আপনার ওয়ার্কফ্লোতে বলা থাকবে, অ্যাকর্ডিংলি আপনাকে ডিসাইড করতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে, আমরা দেখি আগের সেকশনে। যেমন এইচআর ম্যানেজার ইভ্যালুয়েটস পারফরমেন্স, তো সেখানে এমপ্লয়ি ক্লাসটা ইউজ হচ্ছে। আবার এমপ্লয়ি অ্যাপ্লাই ফর অ্যাপ্রাইজাল টু এইচআর ম্যানেজার, আপনার আপনার মতো হিসাব আরেকটা স্টুডেন্ট দিয়েছিল, যে সেখানে এইচআর ম্যানেজার যদি মাল্টিপল থাকে কার কাছে সে করবে, তখন এইচআর ম্যানেজারের আইডিটা ওখানে থাকতে পারে। Now I can apply for something to my head of the department. I can also apply something to my to register, তাই না? তো ধরেন এখন যদি একটা গ্রেড চেঞ্জের বিষয় আসে, I will apply to the controller. আবার আমি যদি একটা ছুটি নিতে চাই, I will apply to my head. তো সেই ক্ষেত্রে এমপ্লয়ি আইডি থাকতে পারে যে কার কাছে অ্যাপ্লাই করেছে। এটা ডিপেন্ড করে যে আপনার ওয়ার্কফ্লোটা কিরকম ভাবে বলা আছে। আচ্ছা, তো যদি এটা আমরা ধরে নেই যে এইটাই কেস, তাহলে এটা জেনারেল হবে। ফ্যাকাল্টি সাবমিট গ্রেড, স্টুডেন্ট ইভালুয়েট ফ্যাকাল্টি, এটাও জেনারেল। আচ্ছা, একটা ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশনের এক্সাম্পল দেন দেখি। একমুখী, একটা ডাইরেক্টেড এক্সাম্পল দেন। না, আপনার প্রজেক্ট থেকে দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই, একটা এক্সাম্পল হলেই হলো, যে কোনো অ্যাপের কনটেক্সটে। বলেন কারা কারা? স্যার ফরদুন,
Okay, let me give you an example. For example, when you, let's say you are trying to buy something from Daraj. So, customer is a class. Now, customer add product to cart. তাহলে এখানে product object use হবে। But product object need not to know about the existence of customer. Customer নামে যে একটা ক্লাস আছে এটা ওর জানারই দরকার নেই। কিন্তু কাস্টমারকে জানতে হবে প্রোডাক্ট নামে একটা ক্লাস এক্সিস্ট করে এবং সেটাকে সে ইউজ করবে ফর দিস টাস্ক। তাহলে এখানে একটা ডাইরেক্টেড। জি, না আপনি তো লগ ইন করছেন, আপনি লগ ইন না করে তো কার্টে অ্যাড করতে পারবেন। তো লগ ইন করলেই তো আপনার কাস্টমার আইডিটা আপনার কন্ট্রোলার কাছে চলে আসছে। হ্যাঁ, ওই কার্টের ভিতরে কাস্টমার আইডিটা থাকবে ফিল্ড হিসেবে। ওই যে যেমন বিলের মধ্যে স্টুডেন্ট আইডি থাকবে সেরকম কার্ট অবজেক্টের ভিতরেও আবার এই ক্ষেত্রে কার্ট ইনফো আসবো আমরা এই আলোচনা করে। আমরা আগে অ্যাসোসিয়েশনটা বুঝে নিচ্ছি যে তাহলে এটা একটা ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন। ওকে, কার্ট এমন কিছু ইনিশিয়েট করে না, সরি প্রোডাক্ট এমন কিছু ইনিশিয়েট করে না টাস্ক। প্রোডাক্টের এমন কোনো মেথড নাই যেখানে কাস্টমারের ইউজ আছে। প্রোডাক্ট তো একটা নন ইউজার ক্লাস, তাহলে এখানে মেথড হইতে পারে বড় জোর প্রোডাক্টকে প্রসেস করার জন্য, যেমন ইজ এক্সপায়ার্ড, এটা একটা কাস্টম মেথড হতে পারে। তো যে তার ডেট অফ এক্সপায়ারি একটা ফিল্ড, এটাকে সে কারেন্ট ডেটের সাথে ইজ আফটার কিনা, ইজ আফটার হলে সে বলবে যে এটা এক্সপায়ার্ড, মানে সে একটা বুলিয়ান রিটার্ন। তাহলে এখানে নাথিং টু ডু উইথ কাস্টমার। ম্যাট্রিক্স ক্লাসের কথা চিন্তা করেন, হোয়াট আর দ্য মেথডস অফ ম্যাট্রিক্স ক্লাস? ট্রান্সপোজ, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ইনভার্স, ডিটারমিনেন্ট, রাইট, অল দোজ থিংস। তাহলে ওখানে এই মেথডগুলো ম্যাট্রিক্স অবজেক্টের ফিল্ড নিয়েই কাজ করে, আর কিছু সে করে না। তাহলে এখানে অন্য ক্লাস, দ্যাট ম্যাথমেটিশিয়ান ক্লাসের বা স্টুডেন্ট ক্লাসের কোনো ইউজ তো ওই ম্যাট্রিক্স ক্লাসের মেথডের মধ্যে নাই। কিন্তু স্টুডেন্ট যখন একটা ম্যাথ সলভ করে ওখানে ম্যাট্রিক্স ক্লাস ইউজ হতে পারে। তাহলে স্টুডেন্ট টু ম্যাট্রিক্স এটা একটা ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন। সো রুল অফ থাম, ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন গুলো জেনারেলি ইউজার টু নন ইউজারের মধ্যে বেশি হয়, আর বাই ডাইরেকশনাল বা জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন গুলো ইউজার টু ইউজারের মধ্যে বেশি হয়। That's the majority of the cases, but of course there are exceptions. যে ইউজার টু ইউজারও ডাইরেক্টেড হতে পারে, নন ইউজার টু নন ইউজারও বাই ডাইরেকশনাল হতে পারে, but they are not the generalized scenario. In most cases you will see যে ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন গুলো ইউজার ক্লাস একটা টাস্ক ইনিশিয়েট করে যেখানে নন ইউজার ক্লাস ইউজ হচ্ছে, এই ধরনের ক্ষেত্রেই ডাইরেক্টেড বেশি হয়। আবার একটা ইউজারের টাস্ক আর একটা ইউজার ইউজ হচ্ছে, তখন হতে পারে যেটাও ডাইরেক্টেড, কিন্তু মোস্ট কেসেস এটা বাই ডাইরেকশনাল হয়। ওকে, যদি আপনার ওয়ার্কফ্লো গুলো ঠিকমতো আপনি এক্সপ্লেইন করেন তাহলে দেখবেন যে এই ধরনের ক্ষেত্রে বাই ডাইরেকশনাল বেশি হচ্ছে। তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম হোয়াট ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া অফ অ্যাসোসিয়েশন? ওকে, এখন আমাদের যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হলো অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। ওকে, তা আমরা তো বুঝলাম অ্যাসোসিয়েশন, বাট এই অ্যাসোসিয়েশনটা কেন হলো? To achieve a task initiated by one of the class. Yes or no? Yes. তাহলে এই টাস্কটা যখন কমপ্লিট হবে তখন এইটার আউটকাম হিসেবে একটা ডাটা সেট পাওয়া যাবে। সেই ডাটা সেটটা নাইদার ক্লাস এ নর ক্লাস বি,
তাহলে এই ডাটা সেট আপনি কোথায় রাখবেন? সো ইউ নিড a class out of necessity for the association to represent the data set which you got from the outcome of the task. তো তখন সেটাকে আমরা বলবো অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। কোশ্চেন? এক্সাম্পল তো দিব, কিন্তু আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? কি আপনি এক্সাম্পলে যাওয়ার আগে আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? এক্সাম্পল তো আমরা যাব। দুইটা ক্লাস আছে, যেমন ধরেন ফ্যাকাল্টি গ্রেড সাবমিট করার জন্য স্টুডেন্ট ক্লাসকে ইউজ করতেছে, তাহলে এখানে এটা একটা অ্যাসোসিয়েশন। এখন এই অ্যাসোসিয়েশনটা হলোই তো গ্রেড সাবমিট করার জন্য, তাহলে এই টাস্কটা যখন অ্যাচিভ হবে তখন আমার আউটকাম কি এখান থেকে? দেখতে পারবেন, কিন্তু আউটকাম হিসেবে আমি কি পাচ্ছি? এই টাস্কের আউটকাম হিসেবে আমি কি পাবো? গ্রেড ইনফরমেশন। নাও গ্রেড ইনফরমেশন, is it a student object? Grade information, is it a student object? No, not necessarily। মানে কি হইতে পারে? দেখতে পারে না তো অন্য জিনিস। প্রশ্নটা কি ছিল? ইজ দ্য গ্রেড ইনফরমেশন মানে কি? লেটার গ্রেডটা কি, কোন কোর্স আইডি, কোন স্টুডেন্ট আইডি, স্টুডেন্ট আইডি, কোর্স আইডি, কোন সেমিস্টার, লেটার গ্রেড, এটা কি রিটেক কিনা, তাহলে এগুলো হচ্ছে এই কালেকটিভলি দ্যাট ইজ দ্য গ্রেড ইনফরমেশন। নাও ইজ ইট এ স্টুডেন্ট অবজেক্ট? ইজ ইট এ ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট? তাহলে এটা কোন অবজেক্ট? তো তখন আপনার একটা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস লাগবে, আপনি তখন বলতে পারেন সেটার নাম গ্রেড ইনফো। এই যে গ্রেড রেকর্ড, তাহলে গ্রেড রেকর্ড ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। বা আপনি যেটা বলছেন, ইউ আর রাইট, কার্ড ইনফো ইজ দ্য অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। তাহলে এই যে এইচআর ম্যানেজার ইভ্যালুয়েট করে এমপ্লয়ি অ্যাপ্লিকেশন মানে এমপ্লয়ি পারফরম্যান্স, তাহলে এখান থেকে এই এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইভ্যালুয়েশন প্রসেস যে ডাটা সেটটা তৈরি হবে সেটা তো এমপ্লয়ি অবজেক্টও না, ম্যানেজার অবজেক্টও। তাহলে ওই ডাটাটা রাখবো কোথায়? তখন একটা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস লাগবে। ফর এক্সাম্পল পারফরম্যান্স ইভ্যালুয়েশন স্কোর। বা কাস্টমার, ইউ গট দ্য আইডিয়া? তো তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। তাহলে এই কোশ্চেন রিগার্ডিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। আচ্ছা, তাহলে আইডাসে একটা অ্যাসোসিয়েশনের এক্সাম্পল দেন দেখি, এখানে যেগুলো আছে তার বাইরে। অ্যাটেন্ডেন্স বললে কিছুই বোঝা গেল না, আপনাকে তিনটা জিনিস বলতে হবে, ইনিশিয়েটর ক্লাস, ইউজড ক্লাস, টাস্ক। তখন বোঝা যাবে যে আপনি ওকে ওকে। তাহলে অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসের নাম কি হবে? অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড হতে পারে। তারপরে আরেকটা ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট বাদ দিয়ে বলেন। ধরেন আপনি লাইব্রেরি থেকে বই নেন না, এই সিনারিওটার ক্ষেত্রে কোনো অ্যাসোসিয়েশন কি হতে পারে নাকি পারে না? হতে পারে। তাহলে কোন কোন ক্লাস এখানে ইনভলভ? স্টুডেন্ট ক্লাস, লাইব্রেরি ক্লাস দিয়ে কি করবেন? এখানে বই আপনি তুলবেন, এখানে লাইব্রেরি ক্লাসের কি ইউজ? ভালো কথা, কিন্তু লাইব্রেরি মানে আপনি এখানে লাইব্রেরি যদি একটা ক্লাস হয়, লাইব্রেরি তো নন ইউজার, তাহলে লাইব্রেরি ক্লাসের কি? ঠিক আছে, লাইব্রেরিয়ান কারা, এইটা আপনার বই লেন্ডিং এর সাথে কি রিলেশন? দ্যাট মাইট বি এ
ইনফরমেশন ফর দ্য অ্যাপ, কিন্তু আপনার এই পার্টিকুলার টাস্কে এই ইনফরমেশনের কি রোল? তাহলে এখানে আপনার বুক অবজেক্ট ইউজ হবে আর হচ্ছে স্টুডেন্ট অবজেক্ট ইউজ হবে। তাহলে এখানে টাস্কটা কি? স্টুডেন্ট বরোস বুক ফ্রম লাইব্রেরি। তাহলে যে বুক বড় করা এই টাস্কটা আপনি ইনিশিয়েট করবেন, এবং এই টাস্কের ভেতরে স্টুডেন্ট ক্লাস উইল ইউজ দ্য বুক অবজেক্ট, তাই না? তাহলে এখানে অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসের নাম কি হতে পারে? বরোড বুক রেকর্ড, বরোড বুক ইনফো। তাহলে এখানে বুঝতে পারছেন? এখন এইটা কি ডাইরেক্টেড না বাই ডাইরেকশনাল? স্টুডেন্ট আর বুক ডাইরেক্টেড। না, বুক কি এমন কিছু করে যেখানে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ইউজ হয়? না। ওকে, আপনার কোশ্চেন কি? স্টুডেন্ট ইনিশিয়েটর হয়, তারপরে কোর্স অবজেক্ট রেজিস্টার্ড কোর্স অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। তাহলে কোন ক্লাসটা ইউজ করতেছেন? ইউজ করতেছি কোর্স। কোর্স না, অফার্ড কোর্স। অফার্ড কোর্স দুইটা আলাদা জিনিস। অফার্ড কোর্স হবে ইউজ করতেছি। তাহলে অফার্ড কোর্সের সাথে স্টুডেন্টের অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে, সেখান থেকে অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস হিসেবে আসতেছে রেজিস্টার্ড কোর্স। ওকে, গুড। তাহলে আপনি এখন আমাকে বলেন এই যে রেজিস্টার্ড কোর্স, এটা একটা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। এই রেজিস্টার্ড কোর্সটা ক্লাসটা আসছে কোত্থেকে? স্টুডেন্ট আর অফার্ড কোর্সের অ্যাসোসিয়েশনের কারণে। অফার্ড কোর্স কোত্থেকে আসলো? এটা তো হাওয়া থেকে পড়ে নাই, এটা কোত্থেকে আসছে? এইটাও আবার একটা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যখন কোর্স সিলেক্ট করে অফার করে, তখন অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস হিসাবে অফার্ড কোর্স চলে আসে। তাহলে কোর্স হচ্ছে আমার আইডেন্টিটি অফ এ কোর্স, যেটা ইউজিসি আমাকে অ্যাপ্রুভ করে রাখছে, যে কোর্স আইডি, কোর্স টাইটেল, কোর্স আউটলাইন, প্রোগ্রাম আউটকাম লিস্ট, কোর্স আউটকাম লিস্ট, প্রিরিকুইজিট লিস্ট, ল্যাব কি না কোর্সটা, নাম্বার অফ ক্রেডিটস, তাই না? তাহলে এই অবজেক্টগুলো তৈরি হবে যখন একটা কোর্সকে ইউজিসি রিকগনাইজ করবে। তাহলে ইউজিসি আমাকে আইবির জন্য 1500 কোর্স অ্যাপ্রুভ দিয়ে রাখছে। তাহলে এই কোর্স ক্লাসে 1500 অবজেক্ট আছে। এখন এখান থেকেই আসলে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট চুজ করবে কোনটাকে আমি অফার করব বা করব না, তাই না? তাইলে এই হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের সাথে কোর্সের অ্যাসোসিয়েশন, সেখান থেকে আমরা পাবো অফার্ড কোর্স। আবার স্টুডেন্ট অফার্ড কোর্সগুলো লোড হয়, তাহলে স্টুডেন্ট তখন অফার্ড কোর্সকে ইউজ করে রেজিস্ট্রেশন করবে, তার আউটকাম বাই প্রোডাক্ট হিসাবে পাবো রেজিস্টার্ড কোর্স। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা নিয়ে আমাদের আরো একটু ডেপথে যেতে হবে, বাট বিফোর দ্যাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড সাম কনসেপ্টস। ওকে, এগুলো তো প্রথমে আমরা ফিল্ড দিয়ে শুরু করব। হোয়াট ইজ ইউনিক ফিল্ড বলেন? হ্যাঁ, গেস করে বলেন না জানলে। হ্যাঁ, না, ধরেন স্টুডেন্ট ক্লাসে সিজিপিএ ইজ এ ফিল্ড, এটা তো আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম যে সিজিপিএ ইজ এ ফিল্ড অফ স্টুডেন্ট ক্লাস। নাও ইজ ইট এ ইউনিক ফিল্ড? নো স্যার বলার আগে আপনাকে ডিফাইন করতে হবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইউনিক ফিল্ড। যদি সবার জন্য আলাদা হবে,
সবার জন্য আলাদাভাবে মানে কি বুঝে বলেন। ইনফরমেশন মাল্টিপল অবজেক্ট সেম হবে না। সেম হবে না, তার মানে the field value will be unique for each objects. So if that is the case, then that's a unique field. তাহলে is CGPA unique field? Why not? একই CGPA multiple student থাকে, is the name unique field? নামও কমন হয়, তাই না? ইশরাত জাহান, সাব্বির আহমেদ, ভেরি কমন নেম। ওকে, তাহলে কোন ফিল্ডটা ইউনিক? স্টুডেন্ট আইডি, এনআইডি, বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার, এগুলো আপনাকে অ্যাডমিশনের সময় দিতে হয়েছে। মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি, পার্সোনাল ইমেল আইডি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আইবি ইমেল আইডি, এগুলো সবই ইউনিক ফিল্ড। এক স্টুডেন্টের সাথে আরেক স্টুডেন্টেরটা মিলবে না। তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসে কয়টা ইউনিক ফিল্ড পেলেন? ইজ ডেট অফ বার্থ ইউনিক ফিল্ড? আপনি বলেন তো দেখি, স্টুডেন্টের ডেট অফ বার্থ, এটা কি? অবশ্যই। কিভাবে? এটা কি ইউনিক ফিল্ড? হাউ? সবার ডিফারেন্ট ডেট অফ বার্থ হইতে পারে যে না, নাও হইতে পারে। এটা বললাম যে নাও হইতে পারে, বাট যদি হয় সাপোজ নাম হচ্ছে না না, আপনাকে যদি আপনি নদীতে ফেলে দেন, এখানে আপনাকে ডেফিনেটিভ মানে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে ক্যান দেয়ার বি সেম ডেট অফ বার্থ ফর টু স্টুডেন্টস, দেন হাউ ইট ইজ ইউনিক। আচ্ছা, তাহলে এটা ইউনিক না। হোয়াট অ্যাবাউট জেন্ডার? ওয়াই নট? মোটামুটি অর্ধেক অবজেক্ট মেল পাওয়া যাবে একই ভ্যালু, মোটামুটি বাকি অর্ধেক ফিমেল পাওয়া যাবে একই ভ্যালু, তাহলে ইউনিক হচ্ছে না। তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের ইউনিক ফিল্ড কি কি হতে পারে বলেন? কোন আইডি? এনআইডি। ওকে, ফোন নাম্বার। ওকে, অ্যাড্রেস কি ইউনিক হতে পারে? এই যে দাঁড়ান, can should address be unique in student class? How? আপনার সিবলিং ও আইবিতে পড়ে, হতে পারে না? হতে পারে কি, এটা কমন। আপনার এটা একটা স্কলারশিপের অপশনও আছে, সিবলিং আছে কিনা। সিবলিং বাদ দেন, একই মেসে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছেন 5 বন্ধু মিলে, অ্যাড্রেস তো একই। আপনাকে তো ইউজ কেস, রিয়েলিস্টিক ইউজ কেস কনসিডার করে ডিসাইড করতে হবে। তাহলে অ্যাড্রেস ক্যান রিপিট ইফ টু স্টুডেন্ট স্টেজ ইন দ্য সেম অ্যাড্রেস, অ্যান্ড এটাকে তো আপনি বলতে পারবেন না যে এটা অবাস্তব কথা। এটা ভেরি মাচ প্র্যাকটিক্যাল, দিস ইজ ভেরি মাচ ফ্যাক্ট যে দেয়ার আর স্টুডেন্টস হু স্টে এট দ্য সেম অ্যাড্রেস, তাদের অ্যাড্রেস সেম। তাহলে আমার এখানে ইউনিক ফিল্ড হচ্ছে এনআইডি, ফোন নাম্বার, ইমেল, স্টুডেন্ট আইডি, কি বলে স্টুডেন্ট আইডি, এটাও তো ইউনিক। ইমেল তো ইমেলই, পার্সোনাল ইমেলও ইউনিক। আপনার পার্সোনাল ইমেল আরেকটা স্টুডেন্টের পার্সোনাল ইমেল হবে না। পার্সোনাল ইমেল হোক আর আইবি ইমেল হোক, আপনি দুইটা ফিল্ড রাখতে পারেন, আইবি ইমেল, পার্সোনাল ইমেল। কিন্তু আইবি ইমেল ফিল্ড রাখাটা অপ্রয়োজনীয়, কারণ আইডি থেকেই ওটা জেনারেট করা যায়। তাই ওটা আলাদা করে স্টোর করে লাভ কি আমার? আমি @ibedu.bd লাগাই দিলেই তো হইল, আইডিটাই তো স্টোর করা আছে। তো সেটা আপনি রাখতেও পারেন, কিন্তু রাখলে সেটা আননেসেসারি হবে। বাট পার্সোনাল ইমেলটাও আপনি রাখবেন, আইবিকে একটা পার্সোনাল ইমেলও দিতে হয়, বাট দ্যাট ইজ অলসো ইউনিক। আপনার বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার যদি দিতে হয় ভর্তির সময়, দ্যাট ইজ অলসো ইউনিক। ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, সিবলিং থাকতে পারে, সিবলিং না থাকলেও ইউনিক নাও হইতে পারে। সিবলিং না, কিন্তু কাকতালীয় ভাবে আপনার ফাদারের নাম আর ওনার ফাদারের নাম সেম হতে পারে না। তো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম হোয়াট ইজ ইউনিক ফিল্ড। ওকে, তো তাহলে the value of this field will be unique for all instances of the class. আমাদের যে সিটিজেন ক্লাস, সেখানে ইউনিক ফিল্ড কি হতে পারে? এনআইডি, পাসপোর্ট নাম্বার,
ইমেল, ফোন নাম্বার, রাইট? তো তাহলে এগুলো আমাদের ইউনিক ফিল্ড। নাও প্রাইমারি ফিল্ড, one of the unique fields, যদি multiple unique fields থাকে in the class, which is chosen by the designer to search, okay, identify an instance from database or to map this instance with another instance of another class while data processing. তাহলে আমরা একটা ইউনিক ফিল্ড ইউজ করব এই কাজগুলো করার জন্য। তো তাহলে আমি যদি একটা অবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করতে চাই, জেন্ডার দিয়ে তো সম্ভব না। জেন্ডার দিয়ে কি আমি একটা স্টুডেন্টকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো? অর্ধেক স্টুডেন্টই তো ম্যাচ করবে। তাহলে আমাকে একটা ইউনিক ফিল্ড দিয়ে সার্চ করতে হবে, ফিল্টার করতে হবে। বা আমি একটা স্টুডেন্ট, আপনার ফ্যাকাল্টি কে, তাইলে আপনি যদি বলেন যে ফ্যাকাল্টি কে, ফ্যাকাল্টি ডেট অফ বার্থ যদি ওখানে ম্যাপিং এর জন্য রাখেন, এটা তো হইলো না। একাধিক ফ্যাকাল্টি ডেট অফ বার্থ সেম হইতে পারে, তাহলে আপনার অ্যাডভাইজার কে? তাহলে আপনাকে ফ্যাকাল্টি ক্লাসের একটা ইউনিক ফিল্ড ইউজ করতে হবে টু ম্যাপ, যে আমার ফ্যাকাল্টি হচ্ছে অমুক, কোন অবজেক্ট, কোন ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, এই যে তার আইডি, এইটা, এই আইডিটা দিয়ে যে অবজেক্টটা পাওয়া যাবে, যেহেতু এটা ইউনিক ফিল্ড, একটা অবজেক্টই পাওয়া যাবে। সো তাহলে ইউনিক ফিল্ড যদি একটাই হয়, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি ফিল্ড। আর মাল্টিপল থাকলে আপনাকে একটা চুজ করতে হবে, যেটাকে আপনি ইউজ করবেন ম্যাপিং এর জন্য বা সার্চিং এর জন্য, ফিল্টারের জন্য। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম হোয়াট ইজ প্রাইমারি ফিল্ড। তাহলে আমার এই সিটিজেন ক্লাসে এতগুলো ইউনিক ফিল্ড আছে, কোনটাকে আপনি প্রাইমারি ফিল্ড হিসেবে নেবেন? এনআইডি নিতে পারেন, কি অথবা আপনি ইউজার আইডি হিসেবে যদি ইমেল ইউজ করেন সেটাও নিতে পারেন। এটা ডিপেন্ড করবে যে কোনটা দিয়ে ম্যাপিং করাটা লজিক্যাল, সেটা দিবেন। ওকে, তাহলে আমি যদি স্টুডেন্টের জন্য প্রাইমারি ফিল্ড চুজ করতে চাই, কোনটা আমার জন্য কনভিনিয়েন্ট? স্টুডেন্ট আইডি, এনআইডি, তারপরে বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার, এগুলোর থেকে স্টুডেন্ট আইডিটাই মোর কনভিনিয়েন্ট ইউজার পয়েন্ট অফ ভিউ। তাহলে আমরা প্রাইমারি ফিল্ড বুঝতে পারলাম। ওকে, আবার প্রাইমারি ফিল্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিক ফিল্ডস। ইউনিক না হলে সেটা প্রাইমারি হতেই পারবে না। প্রাইমারিলি কোন ফিল্ডটাকে আপনি ইউজ করছেন টু আইডেন্টিফাই দ্য ইনস্ট্যান্স অথবা টু সার্চ দ্য ইনস্ট্যান্স, টু ফিল্টার দ্য ইনস্ট্যান্স। তাহলে আপনার অনেকগুলো ইউনিক ফিল্ড আছে, যে কোনোটা দিয়েই করা যায়, কিন্তু আপনি কোনটা প্রাইমারি চুজ করছেন। So that's why that particular unique field you designate as primary field. এই ইউনিক ফিল্ডটাকে আমরা ইউজ করব ফর সার্চিং, ফিল্টারিং, ম্যাপিং। তাহলে আপনি বলে দিলেন এটা আমার প্রাইমারি ফিল্ড। ঠিক আছে, ডাটাবেজের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ ডাটাবেজে আপনি যখন টেবিলগুলো তৈরি করবেন রিপ্রেজেন্টিং দ্য ক্লাস, এবং টেবিলের রো গুলো রিপ্রেজেন্ট দ্য অবজেক্টস, তখন কিন্তু ওই টেবিলের কোন ফিল্ডটাকে আপনি টেবিলের ইন্ডেক্সিং এর জন্য ইউজ করতেছেন, সর্টিং, সার্চিং এর জন্য ইউজ করতেছেন, এটা বলে দিতে হবে যে এই ফিল্ডটা। মাল্টিপল ইউনিক থাকলেও বলে দিতে হবে, না হলে ইন অ্যাকশন কোনটা ইউজ হবে। এসকিউএল কমান্ড যখন এক্সিকিউট হবে তখন সে প্রাইমারি কিটাকে ইউজ করবে। তাহলে আপনাকে ডাটাবেজের ডিজাইনেই বলে দিতে হবে দিস ফিল্ড ইজ দ্য প্রাইমারি ফিল্ড। ওকে, নাও হোয়াট ইজ ফরেন ফিল্ড? বিদেশি ফিল্ড মানে কি? আপনার ক্লাসেরই ফিল্ড, নাহলে আপনার ক্লাসের ডাটা না হলে তো আপনার ক্লাসের ফিল্ড বলা যাবে।
কিন্তু আপনার ক্লাসে ফিল্ড হলেও সেটাকে আমরা বলছি আপনার ক্লাসে এটা একটা ফরেন ফিল্ড। Now you may not know what it is, but can you make an individual case? আইডেন্টিটি তো আপনার অ্যাড্রেসের উপরেও ম্যাটার করে না, বা আপনার মেজরের উপরেও ম্যাটার করে না। কালেকটিভলি সবগুলোই ম্যাটার করে আপনার অবজেক্টটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য। কিন্তু ফরেন ফিল্ড হলো আপনার ফিল্ড, কিন্তু ভ্যালুটা আপনার না। ফিল্ড আপনার, কিন্তু ভ্যালুটা আপনার না। ভ্যালুটা ফরেন, ইম্পোর্টেড, বিদেশ থেকে আমদানি করা। মানে কি? গুড আইডিয়া। তাহলে ওই যে স্টুডেন্ট বিলের ভেতরে যে স্টুডেন্ট আইডি রাখছেন না, ওই স্টুডেন্ট আইডির যে ভ্যালুটা, ওইটাকে আপনি ইচ্ছামতো একটা ভ্যালু দিতে পারবেন, নাকি ওটা স্টুডেন্ট ক্লাসের কোনো না কোনো অবজেক্টের এক্সিস্টিং ভ্যালু হতে হবে? আপনি এমন একটা আইডি বিলের মধ্যে রাখলেন যে আইডি দিয়ে কোনো স্টুডেন্ট অবজেক্টই তৈরি করা হয়নি, এটা কি অ্যালাউড? তাহলে আপনি বিলের মধ্যে যখন স্টুডেন্ট আইডির ভ্যালুটা রাখছেন, অবশ্যই সেই ভ্যালুটা কোনো না কোনো স্টুডেন্টের আইডির ভ্যালু হতে হবে। তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের আইডি হচ্ছে স্টুডেন্ট ক্লাসের প্রাইমারি ফিল্ড, বিল ক্লাসে গিয়ে সেটা হয়ে যাচ্ছে ফরেন ফিল্ড। তাহলে value of the foreign field is not a brand new input. Rather, value of the foreign field is taken from the existing field value of an instance of another class. তাহলে rented field type of the other class should be the same, or at least compatible cast করা যায় type of the foreign field of the current class. তাহলে এখানে একটা নোট দেখেন, ফরেন ফিল্ডস আর ইউজড টু এস্টাবলিশ ইনস্ট্যান্স টু ইনস্ট্যান্স ম্যাপিং। ওকে, তাহলে অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসে ফরেন ফিল্ড মাস্ট। তাহলে আপনার অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসে এই যে রেজিস্টার্ড কোর্স, কোন স্টুডেন্ট এই কোর্সটা রেজিস্ট্রেশন করলো আর কোন অফার্ড কোর্সটা সে নিয়েছে, তাহলে এখানে স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা ফরেন ফিল্ড এখানে থাকবে, স্টুডেন্ট ক্লাসের একটা ফিল্ড এখানে ফরেন ফিল্ড হিসেবে থাকবে। ওকে, লাইক দ্যাট। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কনসেপ্টটা। তাহলে এখানে যদি কোনোটা না বুঝে থাকেন কোশ্চেন করেন, এই যে সিতে। ও মাস্টার ক্লাস, ওকে ঠিক আছে। এখন খেয়াল করেন, এই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করার জন্য আরেকটা ক্লাসকে ইউজ করতে হচ্ছে না, এবং তার একটা ইউনিট আছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো মাস্টার ক্লাস। যেমন স্টুডেন্ট ক্লাস বা কোর্স ক্লাস। তাহলে আমাদের এই যে না, আপনার অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসে তো অন্য ক্লাসের ফিল্ড ইউজ হচ্ছে ফরেন ফিল্ড হিসেবে, তাই না? তাহলে আর সেটা মাস্টার ক্লাস তো হলো না। তাইলে যে ক্লাসটা অবজেক্ট হওয়ার জন্য আরেকটা ক্লাসের ডাটা ইউজ হবে না, সেটা হচ্ছে মাস্টার ক্লাস। এন্ড অফ কোর্স একটা প্রাইমারি ফিল্ড থাকতে হবে। তাহলে আমরা যদি
কোর্স ক্লাসটা দিয়ে শুরু করি। এই যে এখানে সবই কোর্স ক্লাসের নিজের ভ্যালু, এখানে কোনো ধার করা ভ্যালু নাই। প্রত্যেকটা ভ্যালুই এই কোর্সের ইনপুট হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এখানে অন্য কোনো ক্লাসের অবজেক্টের ভ্যালু ধার করে আনা হয় নাই। And it has a unique field, course ID. So it is a master class. Okay? আর অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসে ফরেন ফিল্ড থাকবে এবং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসটা তৈরি হয়েছে একটা ক্লাস আরেকটা ক্লাসকে ইউজ করে বলে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা একটু দেখি অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসগুলো কিভাবে আসে, কারণ আপনাকে এই অ্যাসোসিয়েশনগুলো ক্লাস ডায়াগ্রামে দেখাতে হবে। এবং আজকে আমরা ব্রেকের পরে দেখবো যে কিভাবে ক্লাস ডায়াগ্রাম সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি করতে হয়। মাইলস্টোন 2 কি গত ক্লাসে আপনি ছিলেন তো? তাইলে কি করে হবে? ভিডিও দেখছেন? তাইলে তো আপনি ক্লাসের প্রোগ্রেশনের সাথে অ্যালাইন হবেন কিভাবে? ক্লাসে না আসলে মিসিং ভিডিও দেখে আসতে হবে। ভিডিওগুলো দেওয়ার পারপাস এইটাই। আচ্ছা, তাহলে এখন বলেন এখানে আমার ইউনিট এই কোর্স ক্লাস how many unique fields are there? How many? ওই যে প্রোগ্রাম কোর্স আউটলাইন আমরা আলোচনা করছি না, প্রোগ্রাম আউটকাম লিস্ট, কোর্স আউটকাম লিস্ট। তিনটা কি কি? কোর্স আইডি ইউনিক, এটা কি ঠিক আছে? ঠিক আছে না নাই? কোর্স টাইটেল কি ইউনিক? নো ইটস নট। আইইউবি তে কোর্স টাইটেল ইউনিক না। কো-অফার্ড কোর্স, কো-অফার্ড উইথ দেখেন না টালি শীট দেখায় আপনাদের? আচ্ছা, তো ধরেন এই কোর্সটার আইডি কি? এটা সিএসই মেজরদের জন্য, আর যারা কম্পিউটার সায়েন্স মেজর তাদের জন্য সিএসসি 305। দুইটা আলাদা কোর্স বাট কো-অফার, টাইটেল একই। আবার আপনি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং, আপনার এটা 400 লেভেলের কোর্স। আবার যারা ধরেন নেটওয়ার্কের উপরে মাস্টার্স করে তাদের জন্য এটা ফাউন্ডেশন কোর্স 500 লেভেল। এখন দেখা যাচ্ছে যে টাইটেল একই, তো আপনার জন্য যেটা মেজর ওদের জন্য ফাউন্ডেশন। তো দেখা গেল যে এই দুইটা কোর্স কো-অফার করে দিচ্ছে 6:30 থেকে 9:30। তাহলে ওখানে আপনারা 10-15টা আন্ডারগ্রেডের স্টুডেন্ট আর 5-6টা মাস্টার স্টুডেন্ট একসাথে ক্লাস করতেছে। তাহলে এটা আইবিতে একটা এবং অনেক ইউনিভার্সিটিতে এটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস যে কো-অফার করা, দুইটা কোর্সকে কো-অফার করা। দুইটা কোর্সের টার্গেট গ্রুপ আলাদা, কিন্তু যেহেতু একই কোর্স বাট যেহেতু টার্গেট গ্রুপ আলাদা এই জন্য আলাদা কোর্স হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। বাট সেই ক্ষেত্রে টাইটেল সেম হতে পারে। সো কোর্স টাইটেল ইজ নট ইউনিক ফর আইইউবি। তাহলে আইইবির জন্য যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এখানে ইউনিক ফিল্ড কয়টা? একটা। সেটা কি আপনি 3টা বলছিলেন, কোনটা বাদ দিয়ে দিচ্ছেন? কেন বাদ দিলেন? স্যার যদি সিএসসি মেজরে কি হয় ও সেম আউটলাইন পাবে, আমি সিএসসি মেজরে আমি সেম আউটলাইন পাবো। সেম আউটলাইন নাও হইতে পারে, আপনার আউটলাইনে কোর্স আইডি দেওয়া আছে। ধরেন আপনার ধরেন যখন কো-অফার্ড কোর্স হয়, হ্যাঁ, তখন দেখা গেল যে প্রজেক্ট অ্যাসাইন করা হয়েছে, কিন্তু যারা মাস্টার্সের জন্য তাদের প্রজেক্টের ওয়েট বেশি, মিড ফাইনালে ওয়েট কম। আর আন্ডারগ্রেডের জন্য মিড ফাইনালে ওয়েট বেশি, প্রজেক্টে ওয়েট কম। হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু যদি আপনি আউটলাইনে কোর্স আইডিটা ইনক্লুড করে দেন তাহলে ইউনিক হবে। তো আউটলাইনে নরমালি কি থাকে যে হাউ মেনি মডিউলস, হোয়াট আর দ্য
contents of the module and the mark distribution. PO list, CO list এগুলো তো আলাদা করে আপনি রাখতেইছেন। তো তাহলে আপনি যদি ধরে নেন যে কোর্স আইডি থাকবে, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে কোর্স আইডি CO লিস্ট কি সেম হতে পারে? হতেই পারে। দুইটা CO লিস্ট, কোর্স আউটকাম লিস্ট। না, এটা তো ডেসক্রিপশন স্ট্রিং। তাহলে আমাদের এই কোর্সে 3টা CO আছে, খেয়াল করে দেখুন। আপনি কোর্স আউটলাইনের শুরুতে গেলে দেখবেন 3টা CO ডেসক্রাইব করা আছে। তাহলে লিস্ট অফ স্ট্রিং। তো একটা কোর্সের CO লিস্ট আরেকটা কোর্সের CO লিস্টের সাথে মিলবে না। এখন কো-অফার কোর্সের ক্ষেত্রে মিলতে পারে। তাহলে আপনি যদি কো-অফারটাকে কনসিডারেশনে নেন, তাহলে আসলে আপনার একটাই ইউনিক আইডি, হুইচ ইজ কোর্স আইডি। আর যদি কো-অফারটাকে কনসিডারেশনে না নেন, তাহলে কোর্স আইডি, CO লিস্ট, কোর্স টাইটেল, আউটলাইন। তো যদি মাল্টিপল থাকে, আপনি কোনটাকে চুজ করবেন প্রাইমারি কি হিসাবে? কোর্স আইডি কেই চুজ করবেন, এটাই কনভিনিয়েন্ট। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে কোর্স আউটলাইন আর কোর্স আইডি ইউনিক। সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রাইমারি ফিল্ড হিসেবে কোর্স আইডিটা সিলেক্ট করবেন। ওকে, এখন এই ক্লাসরুম মতো একটা ক্লাস, এখানে ফিল্ড কি? রুম নাম্বার, লোকেশন, রুমের ক্যাপাসিটি, কি টাইপের রুম, ল্যাব না থিওরি, নাম্বার অফ কম্পিউটার কয়টা, এসি কয়টা, টেবিল কয়টা, চেয়ার কয়টা। তাহলে এগুলো সব ফিল্ড হিসাবে ক্লাসরুমে আসছে, রাইট? ওকে, তাহলে এটার প্রাইমারি ফিল্ড কি হবে? রুম নাম্বার, হুইচ ইজ দ্য স্ট্রিং, কারণ রুম নাম্বারে ক্যারেক্টার ও অ্যালফাবেট আছে। এই রুম নাম্বারের অ্যালফাবেট আছে কি, সেটা জিপিএন। পাশের রুম নাম্বারেও অ্যালফাবেট আছে, সিএসসি ল্যাব। ফ্যাকাল্টি রুমেও কিন্তু এবিসিডি ড্যাশ এবিসিডি থাকে, কাজে অ্যালফাবেট আসতে পারে। তাহলে রুম নাম্বার স্ট্রিং। এখন ফ্যাকাল্টি ক্লাসও আছে সিমিলারলি। এখন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এই কোর্স অবজেক্ট ইউজ করে কোর্স অফার করতেছে। এই যে হ্যালো, অফার কোর্সে আপনি কি কি ইনফরমেশন থাকে? হ্যাঁ, আপনি বলেন দেখি, ডাক দেন ওনাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে অফার কোর্সে কি কি ইনফরমেশন থাকে? হ্যাঁ, এই দুইটাই থাকবে। তারপর হ্যাঁ, টাইম থাকবে। তারপর সেকশন নাম্বার থাকবে, নাম্বার অফ ক্রেডিট থাকবে। না, অফার্ড কোর্স যখন কোর্স লোড হয় কমপ্লিট করছি কিনা বা কোর্সে আপনি কমপ্লিট করছেন, তাহলে অনেক কিছুই থাকতে পারে। তাহলে আমরা হাইপোথেটিক্যালি যদি ধরে নেই যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এই কোর্স অবজেক্টটাকে ইউজ করে, হোয়াট ইজ দ্যাট, এই কোর্স অবজেক্টটা কোর্স ক্লাসটাকে ইউজ করে, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ক্লাস কোর্স ক্লাসটাকে ইউজ করে অফার্ড কোর্স অফার করতেছে। সেখান থেকে যে ডাটা সেট তৈরি হচ্ছে, দ্যাটস অ্যান অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। তাহলে ওটা হবে অফার্ড কোর্স। তাহলে ওখানে কি থাকতে পারে? আপনি বললেন যে কোর্স আইডি থাকে, টাইটেল থাকে, সেকশন নাম্বার থাকে, ক্যাপাসিটি, এনরোল, ডে, টাইম, রুম নাম্বার, ফ্যাকাল্টি আইডি, ফ্যাকাল্টি নেম, সেমিস্টার, ইয়ার, এবং আপনি আরো দু একটা কথা বললেন, ওগুলোও থাকে। তাহলে এগুলো আপনি ওই যে ওয়ার্ড ফ্লোতে লিখছেন, কিন্তু ওয়ার্ড ফ্লো থেকে এখানে এনে বসাই দিচ্ছেন। এখন এইখানে খেয়াল করেন, এই অফার্ড কোর্সটা কোন কোর্সকে রিপ্রেজেন্ট করে? এই যে বলেন, এই অফার্ড কোর্সটা কোন কোর্সকে রিপ্রেজেন্ট করে? এই অফার্ড কোর্স তো একটা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস, অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন হেড অ্যান্ড দ্য কোর্স। তাইলে হেড কোর্স থেকে চুজ করছে
যে আমি এই CSC 213 অফার করতে চাই অথবা CSC 23 অফার করতে চাই। তো উনি যখন অফার করবে তখন একটা ডাটা সেট জেনারেট হবে, সেই ডাটা সেটে আমরা বলছি যে এগুলো। এখন এই ডাটা সেট রিপ্রেজেন্ট করে একটা অফার্ড কোর্সকে, সো ইট ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। এখন এই অফার্ড কোর্সটা আসলে কোন কোর্সকে রিপ্রেজেন্ট করে? এই অফার্ড কোর্সটা কোন কোর্স? লেটস সে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং CSC 213। তাহলে এইটার ম্যাপিংটা আপনি করবেন কিভাবে? তাহলে এই যে এখানে দেখেন কোর্স আইডি, কোর্স টাইটেল হচ্ছে এখানে ফরেন ফিল্ড। তাহলে এখানে কয়টা ফরেন ফিল্ড আছে বলেন? কোর্স আইডি ইজ এ ফরেন ফিল্ড। তাহলে এটা যদি ফরেন ফিল্ড হয় তাহলে এটা অরিজিনালি কোন ক্লাসের ফিল্ড, মানে এটার ভ্যালুটা কোন ক্লাসের ফিল্ড থেকে আসবে? কোর্স ক্লাসের। ওকে, তাহলে এখানে ফরেন ফিল্ড কয়টা আছে? এখানে ফিল্ড তো অনেকগুলো। ফ্যাকাল্টি আইডি ভ্যালুটাও থেকে আসবে, ফ্যাকাল্টি ক্লাসের একটা অবজেক্টের ফিল্ড থেকে আসবে। সবগুলোই তো। এটার ক্যাপাসিটি 35, এটা কোন ক্লাসের অবজেক্ট থেকে আসছে? এই অফার্ড কোর্সটা যেটা আপনি রেজিস্ট্রেশন করছেন, এটা যখন অফার্ড কোর্স হিসাবে অফার করা হয়েছে এটার ক্যাপাসিটি কত ছিল? 0 না, 35। এই 35টাকে অন্য কোনো অবজেক্ট থেকে নিয়ে আসা হয়েছে না ইনপুট দেওয়া হয়েছে? তাহলে কেন বলতেছেন এটা ফরেন? সবগুলোই ফরেন ফিল্ড। সো হাউ মেনি ফরেন ফিল্ডস আর দেয়ার? কয়টা? না, হয় নাই। 5টা। কি কি? কোর্স আইডি, এটা কোন ক্লাসের ফিল্ড থেকে আসবে? ওকে, নেক্সট। এটা কোন ক্লাসের ফিল্ড থেকে আসবে? ওকে, নেক্সট। রুম নাম্বার, এটা কোথা থেকে আসবে? এটা কোন ক্লাসের ফিল্ড থেকে আসবে? এই যে ক্লাসরুম ক্লাসের ফিল্ড থেকে আসবে। ফ্যাকাল্টি আইডি, ফ্যাকাল্টি নেম। তো তাহলে এখানে ফরেন ফিল্ড দেখেন, এখানে আপনি ফরেন ফিল্ডের নাম দিচ্ছেন কোর্স আইডি আর টাইটেল। তাহলে এগুলো, এই ভ্যালুগুলো আসবে কোর্স ক্লাসের কোর্স আইডি আর কোর্স টাইটেল থেকে। এখানে ফিল্ডের নাম কি? অরিজিন, মানে ভ্যালুটা যেখান থেকে আসতেছে সেই ফিল্ডের নাম কি? আর এখানে ফরেন ফিল্ডের নাম কি? আচ্ছা, এটা ভ্যালুটা যেখান থেকে আসবে সেই ফিল্ডের নাম কি? এখানে ফিল্ডের নাম কি? ফরেন ফিল্ডের নাম অরিজিনাল ফিল্ডের নামের সাথে মিলতে হবে এমন কোনো কথা নাই, কারণ আপনি এখানে ডাটা রাখবেন, টাইপ কম্প্যাটেবল হতে হবে, সেম অথবা কম্প্যাটেবল। তাহলে এই যে কোর্স ক্লাসে আমি কিন্তু এখানে বলছি কোর্স টাইটেল, কিন্তু এখানে আমি এটার নাম দিয়েছি টাইটেল, এন্ড দ্যাটস ওকে, কারণ এটাও স্ট্রিং ওটাও স্ট্রিং, কাজে ওটার ভ্যালুটা এখানে রাখা যাবে, দ্যাট ম্যাটার্স। তাহলে এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্ডের নাম চেঞ্জ করা হয়েছে, আবার যেমন রুম নাম্বার, এখানেও রুম নাম্বার, ফরেন ফিল্ডও রুম নাম্বার, এখানে নো চেঞ্জ। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে নামটা কি। ফর কনভিনিয়েন্স একই নাম আপনি দিতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। সেরকম ফ্যাকাল্টি ক্লাসের যে দুইটা ফিল্ড, ফ্যাকাল্টির আইডি আর নাম, সেই দুইটা ফিল্ডের ভ্যালু এই দুইটা ফিল্ডে আসবে। সো এই পাঁচটা হচ্ছে ফরেন ফিল্ড। ক্লিয়ার? এখন প্রশ্ন হলো যে এতগুলো ফরেন ফিল্ড আমার লাগবে কিনা? এতগুলো ফরেন ফিল্ড কি আমার দরকার আছে, নাকি এখানে রিডান্ডেন্ট অপ্রয়োজনীয় ফরেন ফিল্ড আছে? লাগবে? আসলে লাগবে না। এটার অ্যান্সার বুঝতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে যে ওয়াই উই ইউজ ফরেন ফিল্ড। একটা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসে ফরেন ফিল্ড রাখা হয় কেন?
কেন? এতক্ষণের আলোচনা থেকে কি বুঝলাম? এই ক্লাসের ইনস্ট্যান্সকে যাতে আরেকটা ক্লাসের ইনস্ট্যান্সের সাথে ম্যাপ করা যায়, তাহলে ম্যাপ করতে গেলে আমার কয়টা ফিল্ড ইউজ করতে হবে? একটা ইউনিক ফিল্ড ইউজ করলেই তো হয়। সো যত বেশি ফরেন ফিল্ড আপনি রাখবেন তত ডাটা রিডান্ডেন্সি তৈরি হবে, and that will create more problems to maintain data integrity. এখন এই অফার্ড কোর্সটা কোন ফ্যাকাল্টি নিবে? তাহলে একটা ফ্যাকাল্টি অবজেক্টের সাথে ম্যাপ করতে হবে। এই অফার্ড কোর্সটা কোন ফ্যাকাল্টি পড়াবে? তাহলে এই অফার্ড কোর্সের মধ্যে তো একটা ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট আমি রাখবো না, বাট একটা ফ্যাকাল্টি অবজেক্টকে ম্যাপ করতে হবে। তো সেটার জন্য তো ফ্যাকাল্টি আইডি রাখলেই চলে, বিকজ ইট ইজ এ ইউনিক ফিল্ড। তাহলে নেমটা রাখার দরকার কি? এটা আননেসেসারি হয়ে গেল না? আপনি রাখতে পারেন, কিন্তু সেটা তো আপনার জন্য কোনো অ্যাডভান্টেজ দিবে না, বরং আপনার জন্য আরো প্রবলেম তৈরি করবে। তাহলে এখানে ফরেন ফিল্ড বাই নেচার শুড বি কেপ্ট অ্যাট বেয়ার মিনিমাম। যতটুকু না হলে আপনি ম্যাপিং করতে পারবেন না, জাস্ট ততটুকুই। তাহলে আমার এই নতুন ক্লাসের ইনস্ট্যান্সের সাথে অন্য একটা ক্লাসের ইনস্ট্যান্সকে আমি ম্যাপ করতে চাই। সো how many fields I need here as a foreign field to map with that instance? One unique field is good enough. তাহলে আমি মাল্টিপল রাখবো না। Are you following? তাহলে এখানে এই যখন আমার অপ্রয়োজনীয় ফরেন ফিল্ড থাকবে তখন আমরা বলবো not normalized, contains unnecessary extra foreign fields. So data crowding, okay, unnecessary data crowding, এবং এটাতে আপনার ডাটা ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করতে প্রবলেম হবে। ধরেন আপনি যদি আপনার অ্যাড্রেসটা ফরেন ফিল্ড হিসেবে 50টা জায়গায় রাখেন, তাহলে অ্যাড্রেস যদি চেঞ্জ করেন ওই 50টা জায়গায় গিয়ে আপনাকে অ্যাড্রেস আপডেট করতে হবে, নাহলে এক এক জায়গায় আপনার অ্যাড্রেস এক এক রকম থাকবে। দ্যাট উইল বি দ্য ভায়োলেশন অফ ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ডেটা, তাই না? দুইটা প্রবলেম, একটা হলো আননেসেসারি ভলিউম বাড়াচ্ছেন ডাটাবেজে, আবার এডিটের ক্ষেত্রে আপনার প্রসেসিং অনেক বেশি করতে হবে টু এনশিওর if the value is updated in master class, the value also should be updated in the foreign fields of all association class. তাহলে যত বেশি জায়গায় আপনি আননেসেসারি রাখবেন তত বেশি ঝামেলা। তাইলে এটাকে নরমালাইজ করতে হলে আমাদের এই আননেসেসারি ফরেন ফিল্ডগুলো বাদ দিতে হবে। তাহলে এটাকে নরমালাইজ করলে বাদ যাবে কোনটা? টাইটেল বাদ যাবে আর ফ্যাকাল্টি নেম। রুল নাম্বার কি বাদ যাবে? এটা লাগবে, বেয়ার মিনিমাম। তো তাহলে নরমালাইজ নো নাম্বার অফ ফরেন ফিল্ড ইজ বেয়ার মিনিমাম। তাহলে দেখেন কোর্স টাইটেল চলে গেছে এখান থেকে আর ফ্যাকাল্টি নেম চলে গেছে এখান থেকে। ওকে, নাও দিস ইজ নরমালাইজড অ্যাসোসিয়েশন ক্লাস। তাহলে আপনার ক্লাস ডায়াগ্রাম খুলে দেখাইছি না আপনাদের? স্যাম্পল ক্লাস ডায়াগ্রাম গতদিন দেখানো হয় নাই? তো এরকম একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম আপনারা জমা দিবেন। হ্যাঁ, জুমিং পরে, কিন্তু মানে আমি আপনাকে একটা ফিল দিচ্ছি, বার্ডস আই ভিউ। ওকে, নাও ক্লাস ডায়াগ্রামটা আসলে কি? হোয়াট ইজ ক্লাস ডায়াগ্রাম? এটা কেন বানাচ্ছি? এই ডায়াগ্রামটা আমার বানানোর দরকার কি? ডায়াগ্রাম তো আর এক্সিকিউট হবে না, এক্সিকিউট হবে জাভা ফাইল। তাহলে আমি তো জাভা ফাইলই বানাইতে পারতাম, আগে এটা বানাচ্ছি কেন? তার মানে আমি র্যান্ডমলি তো ফাইল বানানো শুরু করতে পারবো না, আমাকে আগে ডিজাইন করতে হবে। নাও সিস্টেম ডিজাইন যখন করা হয় তখন এর কতগুলো স্ট্রাকচারাল ডিজাইন থাকে, কতগুলো বিহেভিয়ারাল ডিজাইন থাকে। এটা বলেছি বোধহয় আপনাদের, বলি নাই গত ক্লাসে? আচ্ছা, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন মানে এগুলো পার্ট অফ সিস্টেম ডিজাইন। ওকে, এবং এই ডিজাইনগুলো রিপ্রেজেন্টেড বাই ডায়াগ্রামস।
তাহলে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস যে স্ট্রাকচারালি আপনি কিভাবে অর্গানাইজ করতেছেন। ওকে, যেমন ক্লাস ডায়াগ্রাম, ডাটাবেজের ক্ষেত্রে ইআর ডায়াগ্রাম, ওকে, তারপরে আপনার অবজেক্ট ডায়াগ্রাম, প্রসেস ডায়াগ্রাম, এরকম অনেক স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম আছে। বিহেভিয়ারাল ডায়াগ্রাম actually shows the behavior of the system, that is also designed. এর মধ্যে পড়তে পারে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম, সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম। এরকম dozens of diagrams are actually created in real development project, যেখানে ডেভেলপমেন্ট টাইম 6 months, 9 months, 1 year। তো এই সবগুলো ডায়াগ্রামই আসলে ডেভেলপমেন্টে ইউজ করা হয়, কিন্তু আমাদের কোর্সের স্কোপ তো খুবই লিমিটেড। কাজে আমরা এই ক্লাস ডায়াগ্রামটাকেই আমরা আমাদের সিস্টেম ডিজাইন ধরে নিচ্ছি। এখন এইটার ইম্প্যাক্ট কি? এটার ইম্প্যাক্টটা হলো যে প্রোগ্রামার যখন এই ডায়াগ্রামটা হাতে পাবে, the outcome of the code is predictable. How this code will come out, how it will behave, এই জিনিসগুলো predictable আগে থেকেই, and the deviation will be minimal within the tolerance level. কিন্তু এটা যদি না থাকে, everything is random, haphazard, তো ওইভাবে তো ডেভেলপমেন্ট হয় না। তাহলে আমাকে আগে এই ডায়াগ্রামটা তৈরি করে দিতে হবে। এখন এই ডায়াগ্রামে কি থাকবে? এই যে বক্সগুলো হচ্ছে আমার টাইপ, মানে ক্লাস এন্ড ইটস ভেরিয়েন্ট। আপনি শুধু ল্যাব করতে আসছেন কেন? বাসা থেকে আসতে। এই যে দেখেন, আমরা যখন একটা নিউ ক্লাস বানাচ্ছি, তখন এরা সবই কিন্তু ক্লাসের ভ্যারিয়েন্ট, যে ক্লাস, ইন্টারফেস, রেকর্ড, ইনাম, অ্যানোটেশন, সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট। বাট আমাদের যেহেতু এগেন টাইম লিমিটেশন আছে, আমাদের ক্লাস ডায়াগ্রামে আমরা শুধু ক্লাস আর ইন্টারফেস ব্যবহার করব। ইনাম আমরা লাইব্রেরির ইনাম অলরেডি ইউজ করেছি, ওই ডলার টাইপ ডট, ওইটা একটা ইনাম। অ্যানোটেশন আমরা অলরেডি ইউজ করেছি, কিন্তু আমরা নিজেরা কোনো অ্যানোটেশন বানাবো না। রেকর্ড আমরা এই কোর্সে রাখবো না। তাহলে আমাদের ক্লাস ডায়াগ্রামটা লিমিটেড হবে, সেখানে শুধু কি থাকবে? ক্লাস অথবা ইন্টারফেস। তাহলে আপনি ধরে নেন ক্লাসেরই তো ভ্যারিয়েন্ট, আমরা ক্লাস বলেই এটাকে বোঝার চেষ্টা করি। তাহলে এই বক্সগুলো হচ্ছে আমার বিভিন্ন ক্লাস। আর এই কানেকশনস গুলো কি? রিলেশনশিপ, যে এটা ইনহেরিটেন্স নাকি কম্পোজিশন নাকি অ্যাগ্রিগেশন নাকি ডাইরেক্টেড অ্যাসোসিয়েশন নাকি জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন। তাহলে এগুলো যখন আপনি দেখায় দিবেন, তখন প্রোগ্রামারের জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এখন আপনি এটা বানাবেন কিভাবে? নিজে নিজে, আপনার তো ডেভেলপার টিম। কি দিবেন ওয়েবসাইটে? এগুলা মানে কোনগুলা? এগুলা তো আপনার আউটপুট, ইনপুট না ওয়েবসাইটে। ডায়াগ্রাম বানানোর জন্য আমরা সফটওয়্যার ইউজ করব, হ্যাঁ সেটা তো আমরা করব, আছে মাল্টিপল আছে, বাট যেটা বেশি পপুলার আমরা সেটা ইউজ করব, draw.io। draw.io এখন diagrams.net বলে, এবং এই draw.io এর ওয়েব ভার্সন, ডেস্কটপ ভার্সন দুটোই আছে। হ্যাঁ সেটা তো আমি এগুলো কি র্যান্ডমলি কিভাবে মাউস দিয়ে বানাবো? এটা তো সম্ভব না। না সেটা ঠিক আছে, সেটা আমরা করব। এখন এই ডায়াগ্রাম গুলো গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড, সো ইট হ্যাজ টু ফলো এ গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেবল ফরম্যাট। তাহলে আপনি এখন একটা ফর লুপ যদি লিখতে চান, র্যান্ডমলি ইচ্ছা মতো তো লিখলে হবে না। আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে ফর লুপের সিনট্যাক্স আছে সেই অনুযায়ী লিখতে হবে, তাই না? সেরকম এই ডায়াগ্রামেরও একটা ফরম্যাট বা সিনট্যাক্স ফলো করতে হবে। তো সেটা হচ্ছে ইউএমএল, ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ, নট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, এই যে নয়েজ ক্রিয়েট করতেছেন কেন? কথা বলতেছেন কেন? ডিস্টার্ব হচ্ছে না অন্যদের? আপনার না শুনলে চুপ থাকেন, ফেসবুক দেখেন।
ডিস্টার্ব করবেন না। তো তাহলে এই যে আমাদের এই ইউএমএল ডায়াগ্রাম, আমাদের যে ক্লাস ডায়াগ্রামটা হবে এটা আসলে একটা ইউএমএল ক্লাস ডায়াগ্রাম, কারণ পৃথিবীর সব ডেভেলপাররাই ইউএমএল বোঝে। ওকে, তো তাইলে আমাদেরকেও র্যান্ডমলি যে কোনো কিছু দিয়ে যে কোনো টাইপের কানেকশন, প্রত্যেকটা কানেকশনের মিনিং আছে ইউএমএল এ, বিভিন্ন ধরনের শেপের বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন আছে, তাহলে আমাদের সেটা ফলো করতে হবে। তাহলে আমরা এই draw.io ইউজ করে একটা ইউএমএল ক্লাস ডায়াগ্রাম তৈরি করব, which is a structural diagram. ওকে, তো আপনাকে জাস্ট যদি একটু রেফারেন্সের জন্য দেখানোর চেষ্টা করি, টাইপ অফ UML diagrams. এই যে স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল লিস্ট দেখতে হলে আমাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। এই যে ক্লাস ডায়াগ্রাম, অবজেক্ট ডায়াগ্রাম, কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম, ডিপ্লয়মেন্ট ডায়াগ্রাম, প্যাকেজ ডায়াগ্রাম, ওকে, এগুলো সব স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম। বিহেভিয়ারাল ডায়াগ্রামের মধ্যে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম, অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম, স্টেট ডায়াগ্রাম, কমিউনিকেশন ডায়াগ্রাম, ইন্টারঅ্যাকশন ওভারভিউ ডায়াগ্রাম, এটসেট্রা। ওকে, আমরা শুধু একটা বানাচ্ছি কারণ এটাই আমাদের স্কোপের মধ্যে পড়ে, আমরা লিমিটেড যা কিছু স্বল্প সময়ে শিখতে পেরেছি তার ভিত্তিতে আমরা এটা বানাবো এবং এইটাকেই আমাদের সিস্টেম ডিজাইন ধরে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব। ঠিক আছে, ওকে। এখন এইটা আপনি বানাবেন কিভাবে, তার আগে বলেন দেখি এই যে বিভিন্ন কালার গুলো কি রিপ্রেজেন্ট করে, এই যে গ্রিন, ব্লু, গ্রে, ইয়েলো, স্কোপ না, টিম মেম্বার। তাহলে এই যে ব্লু টাইপ গুলো, ক্লাস গুলো ডিজাইনড বাই this student and also will be implemented by this student. Green class gulo designed by and to be implemented by team member 2. Gray class gulo designed by and to be implemented by team member 3, team member 4. তাহলে এই কে কোন ক্লাস ডিজাইন করবেন, how will you decide? সিআরএ রিপোর্ট থেকে আপনি ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করবেন, কিন্তু কে কোনটা ডিজাইন করবেন, এন্ড ডিজাইন করবেন মানে পরবর্তীতে ইমপ্লিমেন্টও করবেন জাভা ফাইলে। কে কোনটা করবেন, এই যে কালারগুলো ভাগ করে নিলেন, কিন্তু আপনি কোনটা করবেন, উনি কোনটা করবেন, কিভাবে ডিসাইড করবেন? ডিসাইড তো করছেন শুধু ইউজার, এই দুইটা ইউজার আমার, এগুলো তো সব ক্লাস। ইউজারের আন্ডারে আবার ক্লাস কি? ইউজার নিজেই একটা ক্লাস। তাহলে ধরেন আইরাস আপনার প্রজেক্ট, আপনার নাম বলেন নাফিস, নাফি, নাফির ইউজার হচ্ছে স্টুডেন্ট আর ফ্যাকাল্টি, আপনার নাম বলেন মায়ুমি, আপনার ইউজার ধরেন ফর এক্সাম্পল কন্ট্রোলার এন্ড রেজিস্টার, আপনার নাম বলেন রিদমের ইউজার মনে করেন অ্যাকাউন্টেন্ট, এইচআর ম্যানেজার, আপনার নাম বলেন সাদের ইউজার ধরে নেন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ডিন। তাহলে স্টুডেন্ট আর ফ্যাকাল্টি ক্লাসকে ডিজাইন করবে, নাম বলেন নাফি, আর হেড আর ডিন এই দুইটা ক্লাসকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, সাদ করবে। এইটা তো বোঝা যায় যে আমার দুইটা ইউজার এই ক্লাস দুইটা তো আমি ডিজাইন করব, বাট হু উইল ডিজাইন কোর্স ক্লাস? আপনার তো নন ইউজার ক্লাসই বেশি, ইউজার ক্লাস তো 8টা, এখানে বক্স দেখতেছেন কয়টা? একটা আনুমানিক বলেন, আপনি তো চোখে দেখতেছেন একটা 30 যদি হয়, 8টা হচ্ছে আপনার ইউজার, তাহলে 22টাই তো নন ইউজার, ওগুলো কিভাবে ভাগ করবেন?
তাহলে এই কোর্স ক্লাসটা কে ইমপ্লিমেন্ট করবে? হু উইল ডিজাইন দিস ক্লাস এন্ড ইমপ্লিমেন্ট ইট? নাফি, মায়ুমি, সাদ নাকি হৃদম? আমাদের ডিভাইড করে নিতে হবে। হাউ? কয়েন টস করে? কয়েনে তো দুইটা অপশন থাকে, কয়েনও টস করতে পারবেন না, ডাইস টস করুন। হ্যাঁ, রিলেটেড হলে হাউ উইল ইউ ডিসাইড যে এটা কার সাথে রিলেটেড? কোর্স ক্লাসটা তো অনেক জায়গাতেই ব্যবহৃত হবে। জিরো পাবেন, তাহলে তো জিরো পাবেন। এখানে তো ওই র্যান্ডমনেস কাজ করবে না, তাই না? আপনাকে একটা প্রপার ওয়েতে, সিস্টেমেটিক ওয়েতে ডিজাইন করতে হবে। এখানে লজিকটা হলো, আপনারা যেটা ফলো করবেন সেটা হলো যে এই ক্লাসের অবজেক্টটা কার অ্যাক্টিভিটি থেকে তৈরি হবে? কোন ইউজারের অ্যাক্টিভিটি থেকে কোর্স অবজেক্ট তৈরি হবে সিস্টেমে, ডাটাবেসে? হ্যাঁ, হাউ? সে কি ক্রিয়েট করবে নাকি এটা সেন্ট্রালি ক্রিয়েট করা হয়? হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফার করে। এটা নতুন কোর্স, ধরেন ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিটেকচার যদি খোলা হয়, অথবা যদি কোনো একটা ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস আপগ্রেড করা হয়, তখন আবার এটা একাডেমিক কাউন্সিল, দেন সিন্ডিকেট, দেন বিওটি, দেন ইউজিসি পর্যন্ত অ্যাপ্রুভাল হয়ে আসবে। যখন তখন এই কোর্সটা রিকগনাইজ হবে। কারণ আর্কিটেকচার যদি ওপেন হয় বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যদি ওপেন হয় উইথ ফিউচার, তাহলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আরো 30টা কোর্স অবজেক্ট তৈরি হবে। এই কোর্স অবজেক্টের ক্রিয়েশনটা কার অ্যাক্টিভিটি থেকে হবে? এখন এটা আপনার অর্গানাইজেশনের সিআরই রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করবে। যদি হেডকে এই অথরিটি দেওয়া হয় তাহলে হেডের অ্যাক্টিভিটি থেকে হতে পারে। আর যদি বলা হয় যে না, এটা সেন্ট্রালি রেজিস্টার করবে, তাহলে এটা রেজিস্টারের অ্যাক্টিভিটি থেকে হতে পারে। তাহলে যদি রেজিস্টারের অ্যাক্টিভিটি থেকে তৈরি হয়, তাহলে এই ক্লাসটা ডিজাইন করবে কে? বলেন। রিদম অফ লাইফ। যে রেজিস্টার ইউজার ক্যান করতে কে কে সেটা কে? মায়ুমি। আর মায়ুমির ইউজার হচ্ছে রেজিস্টার অ্যান্ড কন্ট্রোলার। আর যদি আপনার সিআরই রিপোর্ট অনুযায়ী এটা হেডের অ্যাক্টিভিটি থেকে প্রডিউস হয়, তাহলে স্যার। ক্লাসরুম, এই ক্লাসটা কি ডিজাইন করবে? আপনি ট্রাই করেন। এই ক্লাসটার কে ডিজাইন করবে? নাফি, মায়ুমি, হৃদম না সাদ? লিডার। লিডার কোত্থেকে আসলো? ওনার নাম নাফি, ওনার নাম মায়ুমি, ওনার নাম হৃদম, ওনার নাম সাদ। ওনারা চারজন একটা প্রজেক্টের গ্রুপ। তা এখন ওনাদের সিআরএ রিপোর্ট থেকে ওনারা বের করছে যে ক্লাসরুম নামে একটা ক্লাস বানাতে হবে। এখন এটা কে, কার দায়িত্ব? এটা কি নাফি বানাবে? নাফির ইউজার হচ্ছে স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি। মায়ুমির ইউজার হচ্ছে কন্ট্রোলার এন্ড রেজিস্টার। হৃদমের ইউজার হচ্ছে কি? অ্যাকাউন্টেন্ট, এইচআর ম্যানেজার। আর সাদের ইউজার হচ্ছে ডিন আর হেড। মায়ুমি কেন? রেজিস্টার কি ক্লাসরুম অবজেক্ট তৈরি করবে? কেন? রেজিস্টারের কাজের মধ্যে পড়ে? কেন? হাউ? ক্লাসরুম নতুন বিল্ডিং হলো একটা, সেখানে ক্লাসরুম অ্যাসাইন করা, কোন রুমটাকে ক্লাসরুম হবে, কোন রুমটা অফিস রুম হবে, কোন রুমটা স্টোর রুম হবে, কোন রুমটা সেমিনার হল হবে, এটা তো রেজিস্টার ঠিক করে না।
তাহলে এই অবজেক্টগুলো তৈরি করবে কে? কার অ্যাক্টিভিটি থেকে তৈরি হবে ডাটাবেজে? এটা হতে পারে যে ফ্যাসিলিটিস ডিরেক্টর, আইবিতে একটা ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট আছে, অথবা অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, ওএনএম ডিরেক্টর। আপনার টিমে নয়, কারণ কোর্সের জন্য দুটো করে নিয়েছেন। রিয়েল লাইফে তো আপনার ইউজার থাকবে 40টা, কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। তাহলে এই ওএনএম ডিরেক্টর বা ফ্যাসিলিটিস ডিরেক্টর ইউজারটা যে টিমমেট রেসপন্সিবল তাকে ডিজাইন করতে হবে। এই ক্লাসরুম, সবগুলা না, ক্লাসরুম। আচ্ছা, এই ফ্যাকাল্টি ক্লাসটা কে ডিজাইন করবে? না, এটা আপনাদের জন্য সহজ, আপনি তো ভাগ করে নিছেন। ডিন না, স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি তো আপনার ইউজার। কিন্তু এটা তো আপনার এই কোর্সের প্রজেক্টের জন্য ভাগ করে নিছেন। কিন্তু অ্যাপের কনটেক্সটে যদি চিন্তা করেন, এই ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট উইল বি প্রডিউসড বাই সিআইটিএস অ্যাডমিন। যখন একজন নতুন এমপ্লয়ি জয়েন অথবা এইচআর ম্যানেজার যে একটা এমপ্লয়ি অবজেক্ট তৈরি করে সিস্টেমে, যখন এটা তো সাইন আপ করা যায় না, আইওবিতে তো কোনো সাইন আপের অপশন নাই, তাহলে এটা কাউকে না কাউকে এই অ্যাকাউন্টটা তৈরি করে দিতে হবে, যার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটি আছে এটা করার জন্য। না, এটা হতে পারে এইচআর ম্যানেজার, অথবা এটা হতে পারে সিআইটিএস অ্যাডমিন, কেউ একজন হতে পারে। তাহলে তার অ্যাক্টিভিটি থেকে এটা হবে। তাহলে সিআইটিএস অ্যাডমিন যদি আপনি ইমপ্লিমেন্টেশনের দায়িত্ব নেন, তাহলে ফ্যাকাল্টি ক্লাস, স্টুডেন্ট ক্লাস, এই ইউজার ক্লাসগুলো আপনাকে বানাতে হবে, কারণ সিআইটিএস অ্যাডমিন অ্যাড নিউ ইউজার। কিন্তু আপনাদের কোর্সের সুবিধার জন্য তো আপনারা ওইটাতে ওই রাউটে যান না, আপনারা ভাগই করে নিচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বানাতে হবে। ওকে, তাহলে আপনার নাম বললেন নাফি, তাহলে এই ফ্যাকাল্টি ক্লাসটা কে বানাবে? নাফি। অফার্ড কোর্স কে বানাবে? অফার্ড কোর্স ক্লাসটা ডিজাইন করবে সাদ। কেন? অফার্ড কোর্স অবজেক্ট তৈরি হবে কখন? হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যখন কোর্স অফার করবে। তাহলে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্টিভিটি থেকে এই অবজেক্টগুলো তৈরি হবে। তাহলে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ক্লাসটার ইউটিলাইজেশনটা শুরু হবে। তাহলে আপনাকে এই অফার্ড কোর্স ক্লাসটা ডিজাইন করতে হবে। আচ্ছা, রেজিস্টার্ড কোর্স কে করবে? নাফি করবে। স্টুডেন্ট করবে না, নাফি করবে। তাহলে ওইভাবে আপনাকে বের করতে হবে যে গ্রিন কালার কোনটা কোনটা করবে, ব্লু কালার কোনটা কোনটা করবে, ইয়েলো কালার কোনটা কোনটা করবে, র্যান্ডম হ্যাপাজার্ড না, গ্রে কালার কোনটা কোনটা করবে, কে কোনটা করবে। এগুলো হচ্ছে কমন। সুপার ক্লাস ইউজার এটা কে বানাবে? এটা যে কেউই বানাইতে পারে। এখন স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি ক্লাস ডিজাইন করবে নাফি, হেড আর ডিন ক্লাস ডিজাইন করবে সাদ। কিন্তু আপনি একটা সব ইউজারের সুপার ক্লাস রাখছেন ইউজার, ওইটাকে ডিজাইন, ওটা একজন করলেই হলো। তো ওই যে দুই একটা ভিন্ন কালার দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে কমন, মানে এটা কোনো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপনারা ঠিক করছেন কে করবে। এটা কারো স্পেসিফিক অটোমেটিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, আপনারা ওটা নিজেরা করছেন। তাহলে আপনি আসলে কতটুকু এফোর্ট দিলেন আপনার ক্লাস ডায়াগ্রাম দেখলেই বোঝা যাবে। বোঝা গেল? এখন আমরা একটা ব্রেক নিয়ে, ব্রেকের পরে আমরা দেখবো যে কিভাবে ব্রডার ডায়াতে ক্লাস ডায়াগ্রাম তৈরি করতে হয়। বলেন। So for me,
হ্যাঁ 20 29 ওকে তাহলে এখন কয়টা বাজে